हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीबीसी शिक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स अज आप कर लगे अपने अज के करंट अफेयर 26 मार्च से, ठीक है राजे। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे जो स्पैशली डिज़ाइन किए गए हैं फॉर एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल एंड आईबीपीएस, एसबीआई एंड स्टेट एग्जाम। जिन्ने भी एग्जाम्स होंगे ने सारे वास्ते जो करंट अफेयर होंगे ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है राजे। हर पेपर में वेरी करता 5 तो 6 करंट अफेयर तो घट्टो घट्ट आते ही आते हैं। तो सब तो पहला करंट अफेयर आप स्टार्ट करांगे। किहड़ा करंट अफेयर है जी? सब तो पहला करंट अफेयर है राजे, विच इंडियन कंपनी किहड़ी इंडिया की किहड़ी इंडियन कंपनी ने हैज़ नेम्ड एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2022 इन कतर। जो कतर दे विच फीफा वर्ल्ड कप 2022 हो रहा है। फीफा की हो रहा है, फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप 2022 हो रहा है, ठीक है राजे। उसके ऑफिशियल स्पॉन्सर बने ने किहड़ी इंडिया की कंपनी राजे? बायूस या अन अकैडमी या टाटा या पेटीएम या DLF, किहड़ी कंपनी राजे? तो इस कंपनी का नाम है दसो, तुसीं दसो, जल्दी दस दो पहला। कमेंट बॉक्स कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो कंपनी नाम है बायूस जो है, ठीक है। बायूस ने अपने आप को ऑफिशियल स्पॉन्सर बनाया इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2022 के कतर के। इस बारे आप होर स्टडी कर लें। जी इंडिया की एक एजुटेक प्लेटफॉर्म है बायूस, ठीक है, was named as official sponsor of the FIFA World Cup 2022 at Qatar. Bayus has become the first Indian sponsor of the FIFA World Cup. पहला इंडिया का स्पॉन्सर बन गया जो फीफा वर्ल्ड कप ਨੂੰ स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है। सिग्निफिकेशंस आप देखिए, दिस वुड मेक बायूस द फर्स्ट एडुटेक ब्रांड इन द वर्ल्ड टू स्पॉन्सर ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। इट हैज़ आल्सो बिकम द फर्स्ट इंडियन ब्रांड, पहले इंडियन ब्रांड बन गए ने टू स्पॉन्सर इंडिया टू स्पॉन्सर फीफा वर्ल्ड कप। जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा कतर 2022 उहदे विच इंडिया के फर्स्ट ब्रांड बन गए हैं जिन्होंने उसको स्पॉन्सर किया, ठीक है राजे। ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है ये नवंबर 21 तो लैके दिसंबर 18 तक हो रहा है। कद हो रहा है? नवंबर 21 तो लैके दिसंबर 18 2022 हो रहा है। कित्थे हो रहा है? कतर दे विच, ठीक है राजे। इस तो इलावा आप होर गल होर देखिए तो एक होर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैगी ये वाली लाइन, दिस विल बी द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप एवर टू बी होस्टेड बाय द अरब कंट्रीज एंड सेकेंड टाइम एंटायर एशिया आफ्टर 2002 फीफा वर्ल्ड कप। मीनस 2002 ਜਦੋਂ तो फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है राजे। तो जी अरब कंट्रीज के पहली कंट्री कौन बन गई है? कतर बन गई जिन्होंने होस्ट किया है। एंड पूरे एशिया के सैकेंड टाइम होया है 2002 तो बाद, पूरे एशिया के सैकेंड टाइम होया 2002 तो बाद ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ फीफा वर्ल्ड कप ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। इंडियन ब्रांड, इंडियन कंपनी, इंडियन ਕਿਹੜੀ एजुटेक कंपनी बन गई है? बायूस, ठीक है राजी। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है राजी। इस तो अलावा आप देखिए बायूस बारे देखिए तो बंगलौरू बेस्ड इंडियन मल्टीनेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी राजी। एंड इसनू फाउंड किया 2011 के किसने फाउंड किया? रविंद्रम बायूस रविंद्रम एंड दिव्या गोलकनाथ, ठीक है, दिव्या गोकुलनाथ ने, ठीक है। तो काफ़ी वो इंपॉर्टेंट इन्होंने जो वर्क किया, बहुत मेहनत की, ठीक है, बहुत मेहनत करके अपना नाम बनाया। इस तो अलावा आप होर पढ़ लेने इहदे बारे की लिखा इन्होंने। तो इन बारे की है, बायूस इज आल्सो द जर्सी स्पॉन्सर। जो इंडियन क्रिकेट की नैशनल टीम ਨੂੰ जर्सी मिलती है वो भी स्पॉन्सर बायूस करता है। इस तो अलावा बायूस हैड रिप्लेस्ड ओप्पो एज द इंडियन टीम्स जर्सी स्पॉन्सर इन सितंबर 2019 तो लैके बायूस ने जोड़ा है वीवो ਨੂੰ रिप्लेस करके अपना नाम जोड़ा है बनाया राजे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। तो नैक्सट क्वेश्चन और बाद नैक्सट क्वेश्चन की है, तो नैक्सट क्वेश्चन की है जो इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द स्लेवरी 2022, जो कि एक गुलामी के पीड़ित की याद लई एक इंटरनेशनल डे कदों ऑब्जर्व किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। कदों इंपॉर्टेंट कदों किया जाता है राजे? 25 मार्च को किया जाता है। इस बार थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेने की है, ठीक है। जोड़ा इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी, ठीक है, जो स्लेवरी जो एक गुलामी तो लोग रहते हैं ना, उन्होंने वास्ते 25 मार्च बनाया गया, ठीक है राजे। एंड जेडे सफ़र करते हैं एंड
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਲੇਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰयास ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਲੇਵਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲੇਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਿਟਵੀਨ 16 ਐਂਡ ਦਾ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ, 16ਵੀਂ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲਸ ਵਰ ਫੋਰਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਿਫਟ ਆਫ ਫਰੋਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਟੂ ਨਾਰਥ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਯੂਰਪ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਲੇਵਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਗਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਲੇਵਰੀ ਨੂੰ, ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ Fund Regulatory and Development Authority has granted a license to which finance service firm under National Pension Scheme, जो under NPS, ਤੁਹਾਨੂੰ NPS ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, National Pension Scheme ਰਾਜੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤਾ ਟੂ ਵਿਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਫਰਮ, ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਨਮੈਪ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਨਮੈਪ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਨਮੈਪ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਕੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਫਿਨਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਫਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਦੈਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅੰਡਰ ਦਾ NPS, National Pension Fund, by the Pension Fund Regulatory and Development Authority, means PFRDA, ठीक है राजी। It has also obtained registration certified ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਏਜੰਟਸ ਫॉर ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੀਨਸ ਇਰਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਔਨ ਇਟਸ ਐਪ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫਰਸ ਏ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕੋਈ ਸਕੀਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਰੋਮ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਟੂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਫਿਨਮੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਰਾਜੇ? ਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੁੱਡ ਅਲਾਓ ਫਿਨਮੈਪ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ and NPS product to its client as the verified seller, allowing the company to extend its customer base according to the company statement। means ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੁੱਡ ਅਲਾਓ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਫਿਨਮੈਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀ ਕਰੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਐਂਡ NPS ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਟੂ ਇਟਸ ਕਸਟਮਰ, ਆਪਦਾ ਜੋ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਸੈਲਰ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਲਾਉਇੰਗ ਟੂ ਕੰਪਨੀ ਟੂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਇਟਸ ਕਸਟਮਰ ਬੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਸਟਮਰ ਬੇਸ ਵਧਾਵੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਧਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 2003 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਰਾਜੇ? 2003 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ। 2003 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ 2003 'ਚ। ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜੇ? ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਡਿਵੈਲਪ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਇੰਡੀਆ, ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਟ ਵਰਕਸ ਅੰਡਰ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਅੰਡਰ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਮੀਨਸ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਟ ਪਰਫਾਰਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਵੇਰੀਅਸ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਏਜੰਟਸ, ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲਾਈਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 2003 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਇਹ। ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ? 2003 ਵਿੱਚ, 23 ਮਾਰਚ 2003 ਨੂੰ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, which country has hosted armed forces from 4 nations in the annual Bersama Shield 2022
ट्रेनिंग एक्सरसाइज ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਰਸਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਲਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2022 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ 4 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਜੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 4 ਨੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਸਾਮਾ ਸ਼ੀਲਡ ਐਨੂਅਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਸਾਮਾ ਸ਼ੀਲਡ 2022 ਦੀ ਐਨੂਅਲ जो ट्रेनिंग की 4 ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਾਜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਯੂਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 4 ਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਐਂਡ ਯੂਕੇ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਵਾਟਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਏਅਰ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਇਨ ਵਾਟਰ ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆਸ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਦਾ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ PPSC ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਫਸਟ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਬੌਂਡ ਹੈਜ਼ ਇਸ਼ੂਡ ਬਾਈ ਦਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਟੂ ਸੇਵ ਵਿਚ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਬੌਂਡ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਬੌਂਡ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅਫਰੀਕਨ ਬਲੈਕ ਰੈਨਿਓ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਨੰਬਰ ਪੱਕਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਵਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ 2022 ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਈਅਰ 2022 ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮੈਰੀਓ ਮਾਰਕਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਰੀਓ ਮਾਰਕਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਰੀਓ ਮਾਰਕਲ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਦਾ ਜੋ ਚਹਿਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਰੀਓ ਮਾਰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਰਾਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਚਹਿਲ ਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅਪਕਮਿੰਗ ਜੌਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਦੋਂ ਜੌਬਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਏਰੀਆ ऑलरेडी में टाइपिंग बेस वैकेंसीज की सारी पूरी भरवीं लिस्ट पाती 9 टाइप्स दी वैकेंसीज तुहानूं दसियां राजे हाईकोर्ट क्लर्क PSSB क्लर्क ठीक है राजे इस तो इलावा पंचायत सैकटरी PPSC सीनियर असिस्टेंट पुड्डा दे विच ठीक है राजे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दे विच हैल्थ सैक्टर दे विच ठीक है राजे लोकल गौरमेंट दे विच सारियां वैकेंसीज ऑलरेडी टाइपिंग बेस ते मैं दसियां ने तां ये वो वैकेंसीज जिहड़ियां कि सिर्फ रिटन बेस ते हो सकदियां नाल टाइपिंग हो सकदी जिवें इन्हां विच टाइपिंग होवेगी ये भी टाइपिंग प्लस रिटन बेस ते है ये भी पंजाबी प्लस रिटन बेस ते है ये भी टाइपिंग प्लस रिटन बेस ते है ये भी टाइपिंग प्लस रिटन बेस ते है ठीक है जी तो इस तो इलावा ये ओनली पेपर बेस ने सारियां हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन की अपने को हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द मारुति सुजुकी फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर तो हुण क्वेश्चन क्यों है मारुति सुजुकी वालियां ने बहुत कारां वेचियां ना तुहानूं सबनूं पता है सारे को लगभग काफ़ी जनता को मारुति सुजुकी की कार हैगी तो इस बारे आप क्वेश्चन पढ़ लेने कौन MD बनिया कौन MD एंड CEO MD प्लस CEO ਹੁੰਦਾ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किस नूं बनाया गया मारुति सुजुकी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी किस नूं बनाया गया किहड़ा नाम तुहानूं लगदा है जिसने इस रेस नूं जित्तिया राजे किसने रेस जित्तिया इसासी टेकचोई
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हसासी टेक्चोई ने इस रेस में जितया, वो की बने ने मारुति सुजुकी दे नैक्सट 3 ईयर 3 सालों वास्ते की बने ने 3 सालों वास्ते वो 3 सालों की म्याद नाल की बने मैनेजिंग डायरैक्टर बने। ठीक है राजे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बारे आप देख लेने जी। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਮਾरुति सुजुकी ਜਿਹੜੇ CEO ਐਂਡ MD ਬਣੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। 3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕਸੀਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸਕਸੀਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨੀਚੀ ਅਕੂਗਾਵਾ ਨੂੰ ਸਕਸੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਸਟੀਫਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੀਫਨ ਵਿਲਹੀਟ ਪਾਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਅਵੇ ਰਿਸੈਂਟਲੀ। ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਫ ਦਾ ਵਿਚ ਇਮੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਮੈਟ, ਕਿਹੜੇ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੈਟ, ਕਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ PNG ਵਗੈਰਾ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, जिप फाइल्स जो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होंदा है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होंदा है जिप फाइल्स। ठीक है, तो जिप फाइल्स की है राजे, स्टीफन विलहीट क्रिएटर ऑफ द अपने ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट उन्होंने डेथ हो गई ड्यू टू कोरोना, 74 ईयर दे सी राजे। तो ਵਿਲਹੀਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫਾਰਮੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਪ ਫੋਲਡਰ, ਜਿਪ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਪ ਫੋਲਡਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਕਸਫੋਰਡ ਅਮਰੀਕਨ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਨੇਮਡ ਜਿਪ वर्ड ऑफ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ वर्ड ਆਇਆ ਸੀ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਆਲਸੋ ਆਨਰ ਵਿਦ ਦਾ ਵੈਬੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ, ਵੈਬੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਪ ਫਾਈਲ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਦਾ ਵੈਬ ਟੂ ਡਿਸਪਲੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਂਡ ਲੋਗੋਸ, ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਗੋਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਪ ਫਾਈਲਸ ਆਰ 8 ਬਿਟਸ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਚ ਮੇਨਲੀ ਦੈਟ ਆਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਟੂ ਦਾ 256 ਕਲਰ ਐਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ क्रैप। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने को, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप जानने की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट होम एज द इंटर्म मैनेजिंग डायरैक्टर एंड CEO ऑफ CSB बैंक। CSB बैंक की फुल फॉर्म की होंगी राजे? CSB बैंक की फुल फॉर्म, पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए तुहानू। कैथोलिक सीरियन बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक राजे, इसकी फुल फॉर्म CSB दी। ठीक है राजे, ये किस नू बनाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नू बनाया गया? तो ये राजे बनाया गया है पार्ले मॉन्डल बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन बार देख लेने की है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ द पार्ले मॉन्डल नू की MD एंड CEO किसने बनाया गया है? कैथोलिक सीरियन बैंक का। ठीक है, तो प्रेजेंटली की सीगे वो MD सी, हुण की बनाया गया उन्होंने MD प्लस CEO बनाता। ठीक है, रिजर्व बैंक ने अप्रूव करता भी तुसीं बन सकते हो। ठीक है राजे, तो इस तो इलावा की है द पोस्ट ऑफ MD एंड CEO ऑफ CSB मीनस कैथोलिक सीरियन बैंक वाज लेइंग वेकेंट सीगी आफ्टर इस फुल टाइम MD एंड CEO CVR रजिंद्रन ने जो अनाउंस जी हैगी अर्ली रिटायरमेंट अनाउंस करती सी 31 मार्च 2022 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ RBI ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੀਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਾ ਵਧਨੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਲਾਹੌਤੀ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਲਾਹੌਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿੰਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਉਹ? ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈਗੇ ਸੀ 35ਵੇਂ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 35ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ 35ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਦੋਂ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਅਪੋਇੰਟ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਸੀ 35ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਦੋਂ ਅਪੋਇੰਟ ਹੋਏ ਸੀ ਰਾਜੇ 1 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ 1 ਨਵੰਬਰ 2005 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ 81 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ 81 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਸੀ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਜੱਜ ਰਹਿਣੇ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਜੱਜ ਰਹਿਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਬਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸ ਸੋ ਸੋਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ। 2 days ਦੀ ਸੇਲ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜੁਆਇਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਵਾਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਬਿਗ ਸੇਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਐਂਡ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 95 222 95232 ਉੱਪਰ। ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਦੇਤਾ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਦੇਤਾ 95 222 95232 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਾਜੇ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ।